महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी। पावन शब्द धन गुरु रामदास जी का बख्शिश किया होया बिलावल राग के अंदर उच्चारण किया है सच्चे सतगुर ने। इस पावन शब्द के अंदर धन गुरु रामदास जी ने उपदेश बख्शिया है। इस मनुखा शरीर के नाल जो भी उस प्रभु परमात्मा का नाम जपदा है उसका जीवन सफल होता है। ते जिहड़ा प्राणी उस प्रभु परमात्मा का नाम नहीं जपदा वो अपने आप दे विच भावें किसी उच्ची जाति का जिमें आदि काल तो ये जो ब्राह्मण ने अपने आप को उच्च जाति दे मनते हैं तो गुरु जी रहमत करते हैं अगे उस प्रभु परमात्मा के पास जात पात का कोई नहीं जाता। आप एक निक्के जे साखी दे नाल जुड़ते हैं उस दे नाल फिर समझ आ जाएगी। एक व्यापारी है, बड़ा धनाड़ है, बड़ा सोहना काम चले, बड़ी कमाई हो रही है। इस व्यापारी ने सुनियारे दे कोल जाके 5 को तोड़े सोने की एक गणेश की मूर्ति तैयार करवा ली है। ये जो मूर्ति तैयार करवाई है जे आप अज के हिसाब के नाल चलीए क्योंकि पंचदशी दे विच उस वक्त का जो हिसाब किताब सी वो लिखे अज ये 5 तोड़े जिहड़े इहदे ते 3 लाख रुपया लग जाएगा। कुछ कढ़ाई बन जाती है तो कुछ भाई महंगाई इतनी है। सो इस तरह मान लो भी इन्हें 3 लाख की एक गणेश की मूर्ति तैयार करवा ली है तो अपने घर विखे सोहनी जगह तैयार करके उत्थे इस मूर्त नूं रखिए। ये माया जिहड़ी इनू रुख की छां की तरह दस्सिया है, ये पासा बदलती हुई ज़्यादा समा नहीं लैंदी। इस तरह का कुछ इस व्यापारी दे नाल वापरिया कि इस नूं व्यापार दे विच घाटा पै गया, नुकसान हो गए, आमदन नहीं हुई तो होर व्यापार करने वास्ते होर सौदा खरीदण वास्ते इसके पास पैसे नहीं रहे। जदों पैसे नहीं रहे तो इसने सोचा भी मेरे को 2.5-3 लाख की ये मूर्ति है तो चलो मैं ये मूर्ति सोने की बेच के सुनियारे तो माया लैके ते अपने व्यापार नूं दोबारा फिर शुरू कर लेना। इस सुनियारे के पास गया है, उसने कहा भी साडा एक नियम है, असी 10% इहदे विच काट जिहड़ी वो लानी है तो दूसरी जिहड़ी तेरे तो असी इहदी कढ़ाई लई सी ना वो भी असी कट लैनी है तो बाकी जो तेरा बनेगा वो असी तैनूं दे देवांगे। ये कहंदा जी ये तो गणेश की मूर्ति है तो मैं तो बड़ी श्रद्धा भावना नाल तुहाडे तो तैयार करवाई सी ते तुहाडी मूँह मंगी माया सी जिहड़ी वो भी तुहानूं इस करके दे दित्ती सी भी गणेश जी की मूर्ति है तो चलो जो मंगते ने इन्हां नूं दे दिओ। वो सुनियारा अगों ये जवाब दिंदा है ये गणेश की मूर्त होएगी तेरे वास्ते, मेरे वास्ते ये केवल ते केवल एक सोना है, मैं इनू इत्थे तेरे सामने ढाल देना है ते इनू कठौली च पा के पगला देना है। जिहड़ी इहदे विच मैल होएगी मिलावट होएगी जो इहदे विच तांबा मिलाया वो मैं अड कढ़ देना ते नरोल सोना जिहड़ा वो रख लेना। इसलिए तैनूं इहदा हुण 3 लाख नहीं मिलता, तैनूं इहदा 2 लाख ही मिलना है। हुण सुनियारा जिहड़ा उन्हें इस मूर्त की पहचान नहीं की, इस मूर्त के अंदर जिहड़ा सोना है उहदी पहचान की है। उस तरह प्रभु परमात्मा साडे शरीरां दी साडी मूर्त की पहचान नहीं करता, साडे अंदर असलीयत किन्नी है इस गल की पहचान करता है। पर मनु सिमरती है जिहड़ी उस दे अंदर ये जातां दी जिहड़ी वंड कीती गई सी, कई बार ना कोई काम ते कीता जांदा चंगे दे लई
ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਗਾ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਰੋਟੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੂਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਣੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਝਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸੂਦ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਦ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਲਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੂਦ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੈਸ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਨੀ। ਜਪੈਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਪਣ ਯੋਗ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ, ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਦਿਨਸ ਸਭ ਰੈਨੀ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ ਸਰੂਪ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ। ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਸੇਵੋ, ਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਦਿਨ ਸਭ ਰਹਿਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਪੇ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਨੀ। ਜਪੈਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਪਣ ਯੋਗ, ਤੇ ਜਪਣ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਹਰ ਆਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਆਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ।
ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਪੈਨੀ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਪਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਰਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕੂਕਰ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ, ਸ਼ੂਕਰ ਹੈ, ਸੂਰ ਵਰਗਾ, ਗਰਦਬ ਹੈ, ਗਧੇ ਵਰਗਾ, ਕੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂ ਵਰਗਾ, ਸਰਪਣ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਾ, ਕਾਂ, ਸੂਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਆਦਿ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਲ ਖਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸੱਚ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੈਣੀ। ਹਰ ਜਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਬੈਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਬੈਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਆਨਕੋ ਪਾਵ ਚਿਤ ਵਿਅ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸਾ ਹੋਵੈ ਜੇ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਨੀ। ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਵਾਉਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਪੁੰਨ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਭਾਵ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਬੈਣੀ, ਬੈਣੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਤੇ ਬਚਨ, ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਿਤਵਨੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਿਤਵਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਪਾਵਦਾਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਣਖ ਉਪਾਵ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿਤਾਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਾ ਜੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਅਣਕੋ ਭਾਵ ਚਿਤ ਵੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਏ, ਜੇ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਛੈ, ਸੋ ਕਰੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਚਤੈਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੋੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਸ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਸ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਛੇ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਤੈਨੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਤੈਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਿਤਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ 10-20 ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੋ ਮਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਣਕ ਉਹ ਭਾਵ ਚਿਤ ਵੇਹ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿਤ ਵਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਏ, ਜੇ ਬਾਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਛੈ, ਸੋ ਕਰੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਚਤੈਨੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਛੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਲਾ ਕੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਪੱਦਰ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੇਗੀ। ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਾਸ਼ੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਤੈਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਏਹਾ ਬਾਤ,
ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 9 ਗਾਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ 9 ਗਜ ਦੀ ਕਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ ਬਣੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ ਤਿਆਗੋ। ਇਹੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਜਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੈਣੀ। ਕਠੈਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ। ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠੈਣੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਠੈਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਜਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੈਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਆਂਦਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣੀ। ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਅਣ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬੇੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘਾਟੀ ਵੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਕਮ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣੀ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤ ਸੋ ਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਜੰਤ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜੰਤੈਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਮਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਾਤੇ ਗੁਰਮਤਿ, ਮਨ ਮਾਤੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਤੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਤ ਤੇ ਸੁਮਤ। ਮਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਮਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਸੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਤੇ। ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਮਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਤੇ ਸੁਮਤ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। ਮਤ ਉਹ ਮਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੁਮਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੀ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਖੇਡਿਆ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਤ ਸੁਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਤ, ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਜੰਤ, ਅਸੀਂ ਜੰਤ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜੰਤੈਨੀ। ਜੰਤੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਵਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਵੱਜੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਤ ਤੇ ਸੁਮਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲੈਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਮਨ ਲਲਚਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ, ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੋਰਨੀ ਪਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਕੋਈ
ਮਨ ਭੜਕਾਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਬਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਜਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਭਾਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਬਰਿਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਸੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੱਗ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਠੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬਲੈਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਬਲੈਨੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬਲੈਨੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਿਵੇਂ ਬਲੈਨੀ, ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦੁਐਸ, ਈਰਖਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਮਤ ਸੋ ਮਤ